गणपति दादानं ध्यान करिया परम विनायकं गुरुं बानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरां सरस्वती प्रणम्यानो सर्वकार्यात् सिद्धये मम सर्व अर्थ मनोकामना लाभ सिद्धये आदिदेवानां गजानन गणपति महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया। पद्मनाभं सुरेशं विश्ववादारं गणसदृशं मेघवर्णं सुभाद्रवं। दर्शन दीना मेरे भाग्य उदय कर दीना रे सतगुरु दर्शन दीना मेरे भाग्य उदय कर दीना रे मेरे सतगुरु दर्शन दीना मेरे भाग्य उदय कर दीना रे सतगुरु दर्शन दीना मेरा भाग्य खुला कर दीना रे मेरा कर नंबर सब छीना रे बारी जाऊं रे मेरा कर नंबर सब खुला रे मैं बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया रे देवारी जाऊं रे सतगुरु आंगन आया रे देवारी जाऊं रे। राधे हरि बोल। सखियां मिलकर अरे सखियां मिलकर सब सखियां मिलकर गाओ अरे केसरी तिलक लगाओ रे सखियां मिलकर गाओ अरे केसरी तिलक लगाओ और गुरुदेव ने बनाओ रे बेवारी जाओ रे और गुरुदेव ने बनाओ रे बेवारी जाओ रे। केसरियो राधे रमयो घटमाई केसरियो घटमाई रमयो घटमाई तन कठे तन कठे तन कठे तन कठे तन कठे ढूंढवा जाऊं रे कठे ढूंढवा जाऊं रे। सदगुरुदेव की सतगुरु अरे सत्संग बन गई वारी ले आओ मंगलाचारी सत्संग बन गई हारी ले आओ मंगलाचारी
दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आएंगे। सभी की तालियां, दो हाथ जोड़ के। और सभी लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए, ताली ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। श्याम रंग रंग दीने मोसे नैना लगाई के, श्याम रंग मोहे दीने मोसे नैना मिलाई के, 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 अपने बस करेगी रे मोसे नैना मिलाई के, श्याम रंग मोहे दीने मोसे नैना मिलाई के। जय हो श्री राधे। लाज शर्म गर्दी मोसो, लाज शर्म गर्दी मोसो, रंग दिलारा रंग रंगीलो, कंठ दिलारा रंग रंगीलो, रंग रंगीलो छेद छबीलो, रंग छेद छबीलो, रस बस कर पल दो
फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। श्री गोवर्धननाथ की, श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादंबुजरेण स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायिणं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधे। चतुर्विश्य चतुर्विश्यभिस्तथा सर्वेर्याजतीयोषो पञ्चधा हृदये नमः। पञ्चधा हृदये प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। बोलो श्री द्वारिकाधीश की, राजा रण छोड़ की, पतित पावनी नर्मदा मात की जय। कुबेर भंडारी महादेव की जय। श्री शेषाई जी भगवान की जय। पुण्य सरीला मां नर्मदा जी ना चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करी शेषाईजी भगवान ना चरणों में साष्टांग सदैन्य दंडवत प्रणिपात प्रणाम करी वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा कराता पारायण अने एवा वेदज्ञ ब्राह्मणों कलाकार वृंद अने जेमने माध्यम बनावी आपणे एकत्रित थया छे एवा श्री कौशिक भाई सोनी तथा श्री पार्थभाई सोनी अने एमनो समग्र परिवार अत्रे उपस्थित सर्व वडील मुरब्बी
નગરજનો, આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ એ પરમાત્માને પ્રણામ કરી ખૂબ પ્રેમથી વ્યાસપીઠથી કથાના અંતિમ દિવસે સૌને ખૂબ પ્રેમથી જય શ્રી કૃષ્ણ. 6 દિવસ આમ નામ પતી ગયા. 7મા દિવસે આપણને કેમ બેસવાનું, કેમ કથા સાંભળવાની, ક્યાં જય બોલવાની એ બધું આવડી ગયું અને ત્યાં કથા પૂરી થઈ. જીવનનું પણ આવું જ છે. આપણને જીવતા આવડે ત્યાં તો પૂરું થઈ ગયું હોય. સામાન્ય વાતોની અંદર આપણે જીવનને વ્યર્થ કરી દઈએ છીએ અને જ્યારે સમજાય છે કે આ ખોટા રાગ, દ્વેષ, માન, અપમાન ये सब सारी बातें तुच्छ है, प्रेमનો માર્ગ જ, અને પ્રેમ હોય ત્યાં તો ભગવાન બિરાજે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં કહેવાય છે, मैं था तो प्रभु नाही, मैं था तो प्रभु नाही, प्रभु है तो मैं नाही. मैं એટલે હું, અહંકાર. मैं था तो प्रभु नाही, प्रभु है तो मैं नाही. प्रेम गली बड़ी सांकरी. आ प्रेमનો માર્ગ છે. પ્રેમ ગલી બડી સાંકરી, તાહે દો ન સમાય, તાહે દો ન સમાય. આ પ્રેમનો માર્ગ એ ભાગવતનો માર્ગ છે અને આ માર્ગમાં કેવળ અહંકાર રહી શકે અથવા ભગવાન રહી શકે. જો પ્રભુ છે તો અહંકાર નથી અને અહંકાર છે તો પ્રભુ નથી. ગઈકાલે આપણે રાસ પંચાધ્યાયી ગોપી ગીતની કથા ખૂબ વિસ્તારથી શ્રવણ કરી અને ગોપીજનોને જે અભિમાન હતું કે કનૈયો આખા જગતને ચલાવવા વાળો અમારી સાથે કેવો નૃત્ય કરે છે, પ્રભુ અદ્રશ્યમાન થઈ ગયા. ગોપીઓએ જ્યારે પ્રાર્થના કરી, ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે, વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના અમે, ત્યારે પ્રભુ પ્રગટ થયા અને પછી મહારાસ રચાયો. રસો વૈ સહ, આ આનંદ કંદ પરમાત્મા એ રાસ રાસેશ્વર છે અને પ્રભુ રાસ રચાવે એનો મતલબ છે જીવ અને શિવ એક થાય. પ્રિયજનો યાદ રાખો, વૈષ્ણવો ક્યારે પણ મુક્તિ માંગતા નથી, વૈષ્ણવો ક્યારે પણ મોક્ષ માંગતા નથી. વૈષ્ણવો તો માગે છે વારંવાર, પ્રભુ અમને તમારી રાસલીલાના દર્શન થાય. રાસલીલાના દર્શન થવા એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે અને એટલા જ માટે નરસિંહ મહેતો મશાલ હાથમાં રાખી અને રાસના દર્શન કરે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મની પાસે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મની પાસે. નરસિંહ મહેતાએ એ રાસના દર્શન કર્યા. એ કથાનું આપણે ગાન કર્યું. કંસ મામાનો વધ પણ થયો. ચાણુર, મુષ્ટિક, સલ અને તોસલ નામના મલ્લ પણ મરાયા. કુવલયાપીડ નામના રાક્ષસનો હાથીનો પણ ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો અને ત્યારબાદ ભગવાન ઉગ્રસેન દાદાને રાજા બનાવી દેવકી વસુદેવજીના આશીર્વાદ લઈ સાંદીપની આશ્રમમાં 64 દિવસ સુધી પ્રભુ રહ્યા અને 64 દિવસ પ્રભુએ ગુરુકુલમાં રહી અને ગુરુ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી. 64મા દિવસે ભગવાને જ્યારે સાંદીપની ઋષિ મુનિને પ્રણામ કર્યા, ગુરુ દક્ષિણા શું આપું, મારા મૃત પુત્રને જીવિત કરી આપો પ્રભુ. અને સાંદીપની ઋષિના મૃત પુત્રને જીવિત કરી ગુરુ દક્ષિણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રએ આપી છે. મથુરા પહોંચ્યા. 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ભગવાન ગોકુળ વૃંદાવનમાં રહ્યા. 25 વર્ષની વય સુધી ભગવાન મથુરામાં રહ્યા અને મથુરામાં 17 વાર જરાસંઘે આક્રમણ કર્યું છે. જ્યારે 18મી વાર યુદ્ધ કરવા આવ્યા ત્યારે પ્રભુ રણ છોડીને ભાગ્યા, દ્વારકા આવીને વસ્યા અને ત્યારબાદ 100 વર્ષ 125 વર્ષની વય સુધી ભગવાન દ્વારકાધીશ દ્વારકામાં બિરાજમાન છે. અને ભગવાન જ્યારે દ્વારકાનો નાથ છે ત્યારે આપણી એ ગાંડી ગલી ગુજરાતી ભાષા સમજે છે, કારણ કે ગુજરાતી છે. અને ભગવાન જ્યારે આપણા ગુજરાતી છે એનું ગૌરવ આપણે લઈ રહ્યા હતા ત્યારે દાઉજીના લગ્ન રૈવત રાજાની પુત્રી રેવતી સાથે થાય છે. અને ત્યારબાદ ગઈકાલે આપણે ખૂબ રંગે ચંગે
રૂક્ષ્મણીજીનું કન્યાદાન કર્યું, બાલકૃષ્ણ પરમાત્મા સાથે પરણાવ્યો. આપણે પણ આપણી બુદ્ધિરૂપી દીકરીને ભગવાન સાથે પરણાવવાની છે. કોઈની દીકરી કોઈની બુદ્ધિ ધંધામાં, કોઈની પૈસામાં, કોઈની રૂપમાં આસક્ત થયેલી છે. આપણે આપણી મતિરૂપી બુદ્ધિને પરમાત્મા સાથે જોડીએ, એ જ રૂક્ષ્મણી વિવાહ છે. રૂક્મી ભગવાન સાથે યુદ્ધ કરતા હારી ગયો. ભગવાને એને તલવારથી વધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. દાઉજી રોકી લે. રૂક્મીની ખાલી મૂછ કપાઈ જાય, ત્યાં નવું નગર વસાવે. નગરનું નામ પડે ભુજ કટ, આજનું કચ્છ અને ભુજ. ત્યારબાદ દ્વારકાધીશ પ્રભુ માધવપુર પહોંચે અને માધવપુર ગેડમાં ભગવાન બ્રહ્માજીની સાક્ષીએ રૂક્ષ્મણીજી સાથે પાણી ગ્રહણ સંસ્કારથી વિવાહ લગ્ન સંસ્કાર કરે. કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુ જેને કહીએ, એ ભગવાન પણ ગૃહસ્થ આશ્રમનો સ્વીકાર કરે છે. પુષ્ટિ ભક્તિનો સૂક્ષ્મ ભાવ એ છે કે સંસારમાં રહીને કરાતી ભક્તિ એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. સંન્યાસ લઈને તો કોઈ પણ ભક્તિ કરી શકે. બધું જ છોડી દીધું, બધું ત્યાગ કરી દીધું, ઘર પરિવાર, માતા પિતા, નામ ધંધો, તો પછી રહે છે શું? કેવળ ભગવાનનું નામ લેવાનું. પણ એ પુષ્ટિ ભક્તિ નથી. પુષ્ટિ ભક્તિ તો એ છે આપણે આપણા માથા બિરાજતા લાલાને કાનાને પરિવારની બધી જવાબદારી પૂરી કરી અને લાડ દડાવીએ. આપણે ભલે ને 10 વાગે દુકાને જવું હોય, પણ પ્રાતઃકાલે 6 વાગે એ નર્મદાજીના મલ્હારાવ ઘાટે જઈએ અને સ્નાન કરીએ, અને સ્નાન કરી અને દેગડો પાણી ભરીને લઈને આવીએ. ઘરની અંદર બિરાજતા ઠાકોરજીને આપણે એ નર્મદા જળ વડે સ્નાન કરાવીએ, મહાદેવજીને લોટો પાણી ચડાવીએ, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરીએ, અને ત્યારબાદ આપણે આપણા ધંધા ઉપર, કામ ઉપર લાગીએ, નીતિપૂર્વક ધન કમાઈએ, અને ગામમાં આવેલા જે દેવ મંદિરો છે એ દેવ મંદિરોનું પણ આપણે એટલું જ ધ્યાન રાખીએ. ચાણોદ એ દક્ષિણ પ્રયાગ તીર્થ છે, આ ગુજરાતનું કાશી કહેવાય છે. અને જ્યારે આ વેદ ભવનની અંદર જ્યાં છગનલાલ શાસ્ત્રીજી જેવા દિવ્ય પુરુષોની ચેતના અહીંયા છે, ગામની અંદર અનેક વિદ્વાનોની દિવ્ય ચેતના અહીંયા રહેલી છે, તો એના સ્પંદનોને આપણે જો સ્પર્શ કરવો હોય તો આપણે મન વચન કર્મથી શુદ્ધ થવું જરૂરી છે. સરળ રીતે તમને સમજાવું. દિવાળીની અંદર ઘરમાં આપણે મહેમાન આવવાના હોય તો નવી બેડશીટ પાથરી દઈએ, પગ લૂછણિયું પણ નવું લઈ આવીએ, પડદા પણ નવા કરી દઈએ, મકાનને કલર કરાવે. 2-5 વર્ષ થઈ ગયા હોય તો દિવાળી આવે છે કહીને આખું ઘર પણ ધોળાવી દઈએ, જાળા પણ પાડી નાખીએ. અરે એ તો વાત જવા દો, ગંદકી કાઢવાની જગ્યા, ટોયલેટ અને લેટ્રિન પણ આપણને ગંદા હોય ને ચાલતું નથી. ગંદકી કાઢવાની જગ્યા પણ આપણને કેવી જોઈએ છે? ચોખ્ખી. જો 2 દિવસ મહેમાન આવવાના હોય, અડધો કલાક તમારા ઘરે મહેમાન પધારવાના હોય, અને એના સ્વાગત માટે તમે આટલી બધી ચોખ્ખાઈનું ધ્યાન રાખો, આટલી બધી સુંદર આપણું ઘર લાગે એવા પ્રયત્ન કરતા હોય, તો તમારે તમારા ઠાકોરજીને તમારા હૃદયમાં બેસાડવા હોય તો તમારે આ શરીરને, આ દેહને તમારે કેટલો પવિત્ર રાખવો પડે. આ દેહને કેટલો પવિત્ર રાખવો પડે. દેહ સાધન છે, અને એ સાધન વડે જ પરમાત્મા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. બીજી કોઈ યોનિમાં પરમાત્મા પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. આ એક માનવનો દેહ છે કે માનવના દેહ વડે આપણે પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને અહંકાર ભક્તિમાં ખૂબ બાધક છે. પહેલા દિવસથી આપણે સમજતા આવ્યા છે. હું હટે તો જ હરિ પ્રગટે. પરમ ભગવદીઓના જીવનને આપણે યાદ કરીએ. એ પરમ ભગવદીઓના જીવન, એમનું જીવન એ જ એમનો સંદેશ છે, એમનો જે માર્ગ છે, અને એ માર્ગને આપણે ફોલો કરીએ
એ જ આપણો સંદેશ છે. અને એવા પરમ ભગવદીય આપણા પિતૃઓના સ્મરણાર્થે કરાતી ભાગવત કથા, 4 વેદ, બધા જ ઉપનિષદ, બધા જ પુરાણમાં સર્વોપરી છે. કારણ કે ભાગવતજી વેદવ્યાસજીએ વિસ્તાર કર્યો, પણ મૂળ આદિનારાયણ ભગવાને સ્વયં ભાગવતજી વેદવ્યાસજીને નારદજીના માધ્યમથી પ્રદાન કરાવ્યું છે. આ મૂળ ભગવાનની વાણી છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે ભગવાન મારી સામુય નથી જોતો, ભગવાન મારી વાતે નથી સાંભળતો, પણ આપણે ભગવાનની વાત ક્યારે સાંભળી? આ ભગવાનની વાત સાંભળવા માટેના 7 દિવસ, અને એમાં આ અંતિમ દિવસ. પરીક્ષિત રાજાને ખબર પડી કે મારું 7મા દિવસે મૃત્યુ છે, તક્ષક નાગ આવીને મને કરડશે, મારું મૃત્યુ થશે. પરીક્ષિત રાજાને ખબર પડી, અને આપણને ખબર નથી પડી એમ નથી. આપણો પણ 7મો જ દિવસ છે. કયો 7મો દિવસ એ આપણને ખબર નથી, પરંતુ જેનો રક્ષક સ્વયં ભાગવતજી હોય, એનો ભક્ષક ક્યારે પણ તક્ષક બની શકતો નથી, એનો ભક્ષક ક્યારે પણ તક્ષક બની શકતો નથી. શ્રીમદ ભાગવતી કથા એ પરમહંસોની સંહિતા છે, પરમહંસોની આ કથા છે. અને આ કથા કૃષ્ણ કથા, જીવવાની કથા છે. આજે લોકોને જીવતા પણ નથી આવડતું અને મરતા પણ નથી આવડતું. આપણને આ કથા જીવતા પણ શીખવાડે અને મરતા પણ શીખવાડે કે કેવી રીતે જીવન જીવવું અને કેવી રીતે મૃત્યુને મંગલમય બનાવવું. પરીક્ષિત રાજાને ખબર પડી કે મારું 7મા દિવસે મૃત્યુ છે, અને પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવજી મહારાજની શરણ લીધી. ગંગાજીના તટ ઉપર અનશન વ્રત લઈને શ્રીમદ ભાગવતજીના શરણે ગયા. દરેક વ્યક્તિએ પોતાના જીવનકાળમાં પોતાના પૂર્વજોના ઉદ્ધાર માટે અને પોતાના આત્માના કલ્યાણ માટે શ્રીમદ ભાગવતજીના શરણે જવું. એટલીસ્ટ એનું મૂળ પારાયણ કરાવવું. મૂળ પારાયણ ન થઈ શકે તો જ્યાં જ્યાં આવી ભાગવત કથા હોય ત્યાંનું શ્રવણ કરવું. અને જ્યારે કોઈ પણ શ્રોતાઓ આ કથાનું શ્રવણ કરે છે, ત્યારે એમના જે જીવાત્માઓ, જે પિતૃઓ હોય છે, એ તૃપ્ત થાય છે. એ જે લોકમાં હોય, જે જગ્યા ઉપર હોય, જે યોનિમાં હોય, ત્યાં એમને પરમ સુખનો અનુભવ થાય છે. પિતૃઓના મોક્ષાર્થે નહીં, પિતૃઓના આશીર્વાદથી ભાગવતી કથા પ્રાપ્ત થાય છે. પિતૃઓની પાછળ આપણે ભાગવત કથા કરતા નથી. જેના પિતૃઓના આશીર્વાદ ફળે એ જ ભાગવત કથા કરાવી શકે છે, એવું શ્રીમદ ભાગવત કહે છે. પ્રહલાદભાઈ સોની પરિવાર અને એ પરિવારની ઉપર આ પિતૃ કૃપા થઈ ત્યારે આ કથાનું આયોજન થયું. અને એમાં પણ તીર્થમાં આયોજન. તીર્થમાં કરાતું પુણ્ય અનેક ગણું ફળ આપે છે. કારણ કે તીર્થની જે દિવ્ય ચેતના છે એ પણ આ કથા શ્રવણ કરે છે. પહેલા જ કીધું કે કથા જ્યાં હોય ત્યાં સ્વયં ગંગાદી તીર્થો પણ આવે છે, બધા દેવો પણ આવે છે અને આ કથા શ્રવણ કરે છે. એવું કથાનું મહાત્મય છે. રૂક્ષ્મણી વિવાહની કથા એ જીવની અને શિવની કથા છે. ભગવાન થયા એનો અર્થ એ નથી કે સંન્યાસ લઈ લેવાનો. સંસારમાં રહીને તમારી બધી જ જવાબદારી પૂરી કરીને કરાતી ભક્તિ એ સૌથી બેસ્ટ છે. 3 વાગે ઘરે સાસુ સસરાને ચા પીવડાવીને આવો, અહીંયા કથા સાંભળો અને 6:30, 7, 7:30 ઘરે જાઓ. એટલે ફરી પાછા ટીંડોળા, બટાકા, ભાખરી, બેસન બનાવો, દૂધ બનાવો અને પરિવારજનોને પાછા પ્રસાદી પણ લીવડાવો. ફરી પાછા કથાનું રાત્રે ચિંતન કરો કે કથામાં આપણે આ સાંભળ્યું, રાત્રે એ જ વિચારો કરો. પ્રાતકાલ થાય અને બાળકો, પરિવાર બધી જવાબદારી પૂરી કરતા ફરી પાછા 3 વાગે આ કથામાં આવો. તમારા નિત્ય કામમાં, તમારા દૈનિક દિનચર્યામાં કે તમારા ઘરની જવાબદારીમાં કોઈ પણ પ્રકારના ઘટાડા વિના કરાતી ભક્તિ એ જ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. તમારે તમારું બધું જ કરવાનું. અને આપણા જ ગામમાં કેટલા ભગવદીય જીવો મેં તો જોયા છે. સોની સાહેબના પિતૃચરણ, આપણા વિકે શેઠ સાહેબ, એમની નિત્ય ક્રિયા રોજ નર્મદાજી જવાનું, નર્મદાજી સ્નાન કરવાનું, એ દેગડો લાવવાનો, એ ચિત્ર આપણા હૃદયમાં છે કે એમની એ ભક્તિને કેમની ભૂલાય. એમણે ક્યારે પણ દુકાન ખોલવાની છે એટલે નર્મદાજી દર્શન નહીં કરવાના એવું ક્યારેય કીધું નથી.
આજે તબિયત સારી નથી કે વરસાદ પડે છે એટલે દયારામભાઈને એક ફૂલ નહીં ચડાવવાનું, એ ક્યારેય નથી કીધું. દયારામભાઈની જો આખા ગામમાં કોઈએ સેવા કરી હોય તો એ સોની સાહેબના પિતૃચરણે છે. એમણે નિત્ય દયારામભાઈની સેવા કરી છે. અને એવી રીતે જો આટાદર દાદાની સેવા જો કોઈએ કરી હોય તો એ વિકે શેઠ છે કે એમણે માં નર્મદાજી અને આટાદારની સામે બેસી અને નિત્ય સેવા કરી છે. અને એ દિવ્ય ચેતનાનો અનુભવ આપણને થાય છે. માણસની પાસે બધું જ છે, પણ માણસની પાસે સમય નથી. માણસ શ્વાસને વેસ્ટ કરે છે અને રૂપિયા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરે છે. પ્રભુ કહે છે રૂપિયા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરો, સારી વાત છે, પરંતુ સાથે સાથે તમે સમયને પણ ઇન્વેસ્ટ કરો. તમે અહીંયા 3 કલાક આવ્યા અને બહુ ધંધામાં નુકસાન થઈ જવાનું નથી, એટલું યાદ રાખો. પ્રભુ એટલા બધા કૃપાળુ છે, એટલા બધા દયાળુ છે. માગો 20 અને આપે 30, એ જ આ દ્વારકાધીશ છે. તમે માગો 20 આપે 30, એ જ દ્વારકાધીશ છે. આ સૂત્ર યાદ રાખો. ભક્તિની અંદર ક્યારે પણ સમય તમારો વ્યર્થ જતો નથી. આ તમારું રોકાણ છે. અને આ રોકાણ જ્યારે અહીંયાથી થાય છે ત્યારે એ રોકાણના આશીર્વાદથી, આ સમયના યોગદાનથી પ્રભુ અનેક ઘણું કંઈક ને કંઈક રીતે તમને પ્રાપ્ત કરાવે છે. આવા સ્વાનુભવ છે. રૂક્ષ્મણીજી અને પ્રભુનું દિવ્ય દાંપત્ય જીવન પ્રારંભ થાય. રૂક્ષ્મણીજીને પણ પછી તો કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયું અને ભીષ્મક રાજાએ સોના ચાંદીના અનેક અલંકાર, પેટી, કપડાં બધું મોકલાવ્યું. અને પછી ખૂબ રાજી ખુશી પ્રેમથી દ્વારકાધીશ દ્વારકાની અંદર રૂક્ષ્મણીજી સાથે રહેવા લાગ્યા. એક દિવસ પ્રભુ રાજભોગ આરોગ્યા અને રાજભોગ આરોગી અને પ્રભુ હિંડોળા ઉપર ઝૂલી રહ્યા હતા. અને રૂક્ષ્મણીજી પ્રભુને 2 હાથે ચામર પંખો ઢાળી રહ્યા હતા. પંખો ઢાળતા રૂક્ષ્મણીજી વિચાર કરે છે કે આ ચામર, આ પંખો મારા પિતાજીએ મોકલાયો, સોનાનો પંખો છે. મારા પપ્પાએ કેટલું બધું આપ્યું, સોનાનો હિંડોળો આપ્યો, ચાંદીના સોફા સેટ આપ્યા, ચાંદીના થાળી વાળકા ચમચા આપ્યા અને આ પંખો પણ આપ્યો. ભગવાનને ખબર પડી કે રૂક્ષ્મણીજીને અભિમાન આવ્યું છે કે મારા પપ્પાએ દહેજ બધું બહુ આપ્યું છે. પ્રભુએ પંખો નાખતા પ્રભુ કહે છે કે રૂક્ષ્મણીજી, હજુ આપણા લગ્નને બહુ વાર નથી થઈ, થોડાક જ દિવસ થયા છે. હું શ્યામ રંગનો છું. મારું કુળ કયું, મારું ગોત્ર કયું એ પણ નક્કી નથી. મારી માતા દેવકી કે યશોદા અને મારા પિતા વસુદેવ કે નંદરાય એ પણ ખબર નથી. મારું કુળ નક્કી નથી, મારું ગોત્ર નક્કી નથી. તો તમારો જો વિચાર બદલાયો હોય તો હજુ આપણે કંઈ મોડું થયું નથી. અને જ્યાં પ્રભુ રૂક્ષ્મણીજીનો ત્યાગ કરવાની વાત કરે ત્યાં તો રૂક્ષ્મણીજી બેશુદ્ધ થઈ ગયા, ચક્કર આવ્યા, જમીન ઉપર પડવા જાય, હાથમાંથી ચામર છૂટી જાય. પ્રભુ 2 હાથે રૂક્ષ્મણીજીને પકડી લે. રૂક્ષ્મણીજીના હાથમાં જે ચામર હતી એ પ્રભુ લઈને પંખો નાખે અને કે રૂક્ષ્મણીજી, આ પંખો તમારા પિતાજીના ઘરનો જ છે, આની હવા તમે આરોગો. આનો અર્થ છે કે ગૃહસ્થાશ્રમ એ વિનોદ વૃત્તિથી શોભે છે. પતિ અને પત્નીનો સંબંધ બહુ મહત્વનો છે. પતિ અને પત્ની એક ગાડાના 2 પૈડા છે, બંને એકબીજાને સમરસ થવાનું છે. એ દૂરથી સ્કૂટરનો હોર્ન વાગે ને ખબર પડે કે તારા પપ્પાનું સ્કૂટર આવ્યું, આ પત્નીનો પ્રેમ છે. બહાર નીકળો ને ત્યારે એમનું સ્કૂટર હોય. દરવાજો ખખડાવે ને એ ખખડાવા પરથી ખબર પડી જાય કે આ કોણ આવ્યું, આ પત્નીનો પ્રેમ છે. અને રૂક્ષ્મણીજીનો પ્રેમ પ્રભુ માટે કેટલો. પ્રભુ કહે છે કે રૂક્ષ્મણીજી, હું તો તમને ફક્ત પરીક્ષા કરતો હતો, હું કઈ તમારો ત્યાગ કરવાનો નથી. પ્રસન્નતા એ દાંપત્ય જીવનનું મૂળ છે. એકવાર એક વૃદ્ધ 75-80 વર્ષના દાદા ને બા બંનેને મન થયું કે ચાલો ને આજે હોટલમાં જમવા જઈએ. એટલે 75-80 વર્ષના દાદા ને બા હોટલમાં જમવા માટે ગયા. અને જ્યાં પેલા આવીને બંનેને એક થાળી આપી ત્યારે કહે છે, ભાઈ એક થાળી પાછી લઈ જા, અમે એક જ થાળીમાં આરોગીશું. દાદા અને બાનો આટલો બધો 75-80 વર્ષે પ્રેમ જોઈ
અને આ હોટલના માલિકને બહુ રાજીપો થયો કે 75-80 વર્ષના દાદા અને બા અને આટલો બધો પ્રેમ, આટલી ઉંમરે પણ એક જ થાળીમાં આરોગે છે. આવીને કહે છે કે દાદા અને બા, તમારા પ્રેમને ધન્ય છે કે આટલી ઉંમરે તમે એક થાળીમાં જમો છો. દાદા કહે છે, ભાઈ પ્રેમ જેમ કહેતી વાત નથી, પ્રેમ એમની કઈ વાત નથી, અમારા બંનેની વચ્ચે ચોકઠું એક જ છે. પહેલા હું આરોગી લઉં, પછી આ ચોકઠું બા ફેરશે અને પછી એ આરોગશે. દાંપત્ય જીવનમાં મધુરતા જરૂરી છે. થોડી થોડી મધुरता, थोड़ी थोड़ी मुस्कान जरूरी है. पति અને પત્ની એ દિવ્ય દાંપત્ય જીવન છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ શીખવાડે કે ક્યાં વાંસળી વગાડવી અને ક્યાં ચક્ર ચલાવવો. તમે કંઈક એવું સાંભળ્યું ખરું કે ભગવાને આ 16,108 રાણીને કોઈ દિવસ એવું કીધું હોય કે ચાલો હું તમને આજે ભગવદ્ ગીતા ઉપર પ્રવચન કરું, ચાલો આજે હું તમને ભક્તિ યોગ શીખવાડું, ચાલો આજે હું તમને ભાગવતની કથા કહું? ભગવાને 16,108 રાણીમાંથી કોઈને પણ કોઈ દિવસ સત્સંગ કરાવ્યો નથી. એમની સાથે તો ભગવાન કહે છે કે ચાલો આપણે રાસ રમીએ, ચાલો આપણે પ્રેમ કરીએ. કહેવાનો અર્થ બહુ જ શીખવા જેવી વાત છે. ઘર અલગ છે અને દુકાન અલગ છે. દુકાનને કોઈ દિવસ ઘરમાં ન લાવતા, દુકાનમાં કરેલા જે વહીવટ હોય એ દુકાનમાં મૂકીને આવજો. ઘરે આવીને પછી આણે આ ઉઘરાણી બાકી રહીને આણે આ કર્યું ને આમાં આટલો ફાયદો થયો ને આમાં આટલું નુકસાન થયું, એ વાત ઘરે આવીને કૃષ્ણ ભગવાને ક્યારેય કરી નથી. ઘરે આવીને કોઈ દિવસ એમણે ગીતાજીનો ઉપદેશ આપ્યો નથી. અને મનુષ્ય એ જ ભૂલ કરે છે. ઘરે આવીને પણ પછી એ જ ડિપ્રેશન. આ કોવિડ ટાઈમમાં કેટલા બધા ડિપ્રેશનના કેસ વધી ગયા. શા માટે? કારણ કે આપણને ક્યાં ચક્ર ચલાવવું અને ક્યાં વાંસળી વગાડવી એ આવડતી નથી. જ્યારે પરિવારજનો હોય ત્યારે પરિવારની વાત હોય, પ્રેમની વાત હોય, અને જ્યાં અયોગ્ય વાત હોય, ખોટી વાત હોય ત્યાં વિરોધ હોય. કૃષ્ણ ભગવાનની નિર્ણય શક્તિ દરેક વ્યક્તિએ શીખવા જેવી છે. કોઈ પણ સફળમાં સફળ વ્યક્તિ સફળ કેમ કહેવાય? એના નિર્ણયના કારણે, એના ડિસિઝનના કારણે. જો કોઈ વ્યક્તિ યોગ્ય નિર્ણય યોગ્ય સમય પર ન લે તો એની લાઈફમાં સક્સેસફુલ ન થાય. ભગવાન કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ છે કારણ કે એમણે ખૂબ યોગ્ય નિર્ણય જીવનમાં લીધા છે, યોગ્ય સમય લીધા છે. સરળ ભાષામાં કહું તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે મુસદ્દીગીરી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે મુસદ્દીગીરી છે. અને આ મુસદ્દીગીરીના કારણે ભગવાન કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ થયા છે. કોઈ પણ સફળ વ્યક્તિ 8, 10, 12 કલાક કામ કરતો હોય, 6, 7, 8 કલાક આરામ કરતો હોય, રોજ 5-50 વ્યક્તિને તમે પણ મળતા હોય, હું પણ મળતો હોય, અને કોઈ સફળ વ્યક્તિ પણ રોજના 5-10 વ્યક્તિઓને મળતા હોય, પરંતુ સફળ વ્યક્તિ સફળ ક્યારે થાય છે? એ સફળ વ્યક્તિ એના નિર્ણયથી સફળ થાય છે. એને ખબર છે કે 25 ફાઇલમાંથી કઈ એક જ ફાઇલમાં સહી કરવાની છે, 10 વ્યક્તિમાંથી કયા એક જ વ્યક્તિને મારે ઉધાર આપવાનું છે અથવા એની જોડે ધંધો કરવાનો છે, એ સફળ વ્યક્તિને ખબર છે. આ નિર્ણય શક્તિ પરમાત્માને પરમાત્મા બનાવે છે. મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલે અને મહાભારતના યુદ્ધની અંદર કેટલાય લોકો રોજના મરી જાય, પણ જ્યાં એક ટીટોડીના ઈંડાને જોવે ને ભગવાન ભીમને બોલાવે ને કહે કે ભીમ, આ ટીટોડીના બચ્ચાને સુરક્ષિત કરો. હાથીના ગળામાંથી ઘંટ કઢાવી અને ટીટોડીના બચ્ચા ઈંડા ઉપર મૂકવામાં આવે. રોજના લાખો સૈનિક મરી જાય તો ચાલે, પણ આ નિર્દોષ ટીટોડીના ઈંડા બચવા જોઈએ. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નિર્ણય શક્તિ એમને કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ બનાવે, એમને કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ બનાવે. મહાભારતના યુદ્ધમાં અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે જો મહાભારતના યુદ્ધની અંદર કોઈ મારા ગાંડીવ વિશે અપશબ્દ બોલશે ને તો હું એને મૃત્યુદંડ આપીશ. અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી છે
કે કોઈ મારા ગાંડીવને, કોઈ મારા ધનુષ્યને અપશબ્દ બોલશે તો હું એને મૃત્યુદંડ આપીશ. હવે પહેલા દિવસે અર્જુનને બહુ વિષાદ થઈ ગયો. અર્જુનને બહુ વિષાદ થઈ ગયો ત્યારે આ મહાભારતની કથા છે અને બધા ભક્તોને હતું કે ફરીવાર અમને મહાભારત ખૂબ સુંદર હાર્દિકભાઈએ ગાયું હતું, તો ફરી એકવાર છેલ્લા દિવસે મહાભારતનું જો ટ્યુન સાંભળવા મળી જાય તો અમારે મોબાઈલમાં રેકોર્ડ કરવું છે. તો ખૂબ સુંદર રીતે આપણે આ મહાભારતની અંદર પ્રવેશ કરીએ છીએ. બડે ભાવ સે સુને એમ. याद
મહાભારત જ્યારે હતું ત્યારે ટીવી સિરિયલમાં કોઈના ઘરે મહાભારત નહોતું થતું, અને જ્યારે લોકડાઉનનો સમય આવ્યો ત્યારે પણ આપણને ફરી પાછું એ જ થયું કે ચાલો એ જૂની રામાયણ ને મહાભારત ફરી પાછા જોઈએ, અને આપણે ખૂબ લોકડાઉનના સમયનો સદુપયોગ કરી એ બધા દિવ્ય ચરિત્રોના ગુણગાન જોયા, સમજ્યા, જાણ્યા. બધાને એમ છે કે મહાભારત ઘરમાં રખાય નહીં, અને એવું પણ છે કે કૃષ્ણ અર્જુનનો મહાભારત વાળો ફોટો પણ પોતાના ઘરમાં રખાય નહીં. એકવાર અમે કથા કરવા ગયા કરચિયા ગામમાં, વડોદરા ઉંડેરા પાસે, તો ત્યાં બેન એક મોટો મડેલો ફોટો મહાભારતનો અમને આપી ગયા, અને જોડે 6 પાર્ટની અંદર મહાભારત ગ્રંથ. મન કે મહારાજ આ મોટા મોટા દાદાના વખતના મહાભારતના ગ્રંથ છે, અમે સાંભળ્યું છે કે મહાભારતનો ફોટો ને મહાભારતના ચોપડા ઘરમાં ન રખાય, એટલે તમને આપીએ છે, તમારા ઘરે ભલે મહાભારત થાય, અમારા ઘરે ના થવું જોઈએ. વૈષ્ણવો યાદ રાખો, મહાભારતનું ચિત્ર ઘરમાં હોય અને એમાં પણ કૃષ્ણ અને અર્જુનનો દિવ્ય સંવાદ હોય, તો એનાથી તો આપણી દિવ્ય ચેતના ઊભી થાય, ક્રાંતિકારી કૃષ્ણની ચેતના પ્રગટ થાય કે કૃષ્ણ ભગવાનની પાસે જો કોઈ શીખવા જેવું હોય તો નિર્ણય શક્તિ છે. અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે મહાભારતના યુદ્ધમાં જો કોઈ મારા ગાંડીવનું અપમાન કરે તો હું એને મૃત્યુદંડ આપું, અને પહેલા દિવસે અર્જુન કંઈ ખાસ કરી શકતો નથી. અર્જુનને વિષાદ થયો, દુઃખ થયું કે મારા કાકા મામા બધાને મારું. અર્જુનને બહુ દુઃખ થયું, પહેલા દિવસે કંઈ ખાસ કોઈને વધ કરી ન શક્યો, અને પહેલા દિવસનું યુદ્ધ જ્યારે પૂરું થયું અને એ છાવણીમાં પરત ફર્યો ત્યારે યુધિષ્ઠિરજી આવી અને અર્જુનના ધનુષ્યને ગાળ આપવા લાગ્યા. શું કરવાનું તારું આ ધનુષ્ય? આટલો મોટો ધનુર્ધારી થયો છે, દ્રોણાચાર્ય પાસે આટલા વર્ષો સુધી વિદ્યા શીખી, અને આજના મહાભારતના યુદ્ધમાં તું એક યોદ્ધાનો વધ ના કરી શક્યો? તોડી નાખા ગાંડીવ. આ ગાંડીવ શું કામનું છે? હવે અર્જુને પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે કોઈ મને ગાળ આપે તો ચાલે, પણ મારા ધનુષ્યને કોઈ જો ગાળ આપશે તો એનો વધ કરીશ. હવે જો અર્જુન મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિરનો વધ કરી દે તો મહાભારતનું યુદ્ધ ત્યાં પૂરું થઈ જાય. એટલે દ્વારકાધીશ પ્રભુ ત્યાં પ્રગટ થયા છે અને મુસદ્દીગીરીનો ઉપયોગ કરે છે, અને દ્વારકાધીશ પ્રભુ કહે છે કે અર્જુન, આપણે આપણા વડીલનું અપમાન કરીએ ને એને મૃત્યુદંડ આપ્યા જ બરાબર કહેવાય. એક કામ કર, મોટા ભાઈ છે મરાય નહીં, પણ એમનું અપમાન તું કર. અને અર્જુને મોટા ભાઈને ગમે તેવા શબ્દો બોલી અને ભગવાને યુધિષ્ઠિરનું અપમાન અર્જુન દ્વારા કરાવ્યું. યુધિષ્ઠિર તો પોતે ધર્મરાજ હતા એટલે કંઈ બોલ્યા નહીં, ત્યાંથી ચાલવા લાગ્યા. હવે અર્જુનના મનમાં ફરી પાછો ભાવ થયો કે મોટા ભાઈને હું ગમે તેવું બોલ્યો, મેં બહુ મોટું પાપ કર્યું, હવે હું આત્મહત્યા કરી લઉં. અર્જુન આત્મહત્યા કરવા માટે તૈયાર થયો. હવે અર્જુન જો આત્મહત્યા કરે તો પણ મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થઈ જાય. એટલે ભગવાન દ્વારકાધીશ ફરી પાછા મુસદ્દીગીરીનો ઉપયોગ કરતા કહે છે કે અર્જુન, પોતે જ પોતાના વખાણ કરવા એ આત્મહત્યા કર્યા બરાબર છે. આત્મશ્લાઘા, પોતાના જ પોતાની જાતે પ્રશંસા કરવી, વખાણ કરવી એ આત્મશ્લાઘા છે. તું તારી જાતે પોતાના વખાણ કર. અને અર્જુને પછી કીધું કે મારા જેવો ધનુર્ધારી કોઈ નહીં, મારા જેવો બળવાન કોઈ નહીં, મારા જેવો તેજસ્વી કોઈ નહીં, મારા જેવો રૂપવાન કોઈ નહીં. આ તારી આત્મહત્યા છે. ભગવાને મુસદ્દીગીરીથી માર્ગ કાઢ્યો છે. તો જે મુસદ્દીગીરી ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશ પાસે છે એ મુસદ્દીગીરી આપણે ભગવાન પાસે શીખવાની છે. રૂક્ષ્મણી અને પ્રભુના દિવ્ય દાંપત્ય જીવનનો પ્રારંભ થયો, અને દિવ્ય દાંપત્ય જીવનની ગૃહસ્થ પુષ્પ વાટિકામાં પ્રદ્યુમ્ન મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું છે. બોલો શ્રી પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ કી જય. સાક્ષાત કામદેવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના પ્રથમ સંતાન પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ બની અને પ્રગટ થયા છે. પ્રદ્યુમ્ન મહારાજે સમરાસુરનો વધ કર્યો. સમરાસુર એ ધર્મ વિરુદ્ધ કામ છે, અને પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ એ ધર્માનુકૂળ કામ છે. પત્નીને ધર્મપત્ની કહેવાય છે,
એને કામ પત્ની કહેવાતું નથી. ધર્મને સાથે રહીને કરાતું કામ, એ ધર્માનુકૂળ કામ, એ પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ છે. અને ધર્મથી વિરુદ્ધ જઈને કરાતું કામ એ સમ્રાસુર ધર્મ વિરુદ્ધ છે. સામ્યંતક મણિ ચોરાયો છે અને ભગવાને સત્રાજીત યાદવની પુત્રી સત્યભામા અને જાંબવનની પુત્રી જાંબવતી સાથે લગ્ન થયા એ કથા આવે છે. સત્રાજીત યાદવ સામંતક મણિ, જે મણિ સુવર્ણ આપતો હતો, અને એ મણિ જ્યારે ચોરાયો ત્યારે એ મણિ ચોરાવાનો આરોપ ભગવાન ઉપર મૂકવામાં આવ્યો. હવે જો દ્વારકાધીશ પ્રભુ સ્વયં, જેની આખી સોનાની દ્વારકા હોય, અને એવા ભગવાન ઉપર પણ ચોરીનો આરોપ મૂકવામાં આવતો હોય કે આ મણિ તમે ચોરાયો છે, તો તમે ને હું તો બધા કાળા માથાના માનવી છે. ક્યારેક સંસાર ઈર્ષા કરે, નિંદા કરે. ડોંગરે મહારાજ એક ખૂબ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપતા કે એક બાપ અને દીકરો ઘોડો લઈને ચાલતા હતા. ઘોડાની ઉપર બંને સવાર થયા અને 4 કદમ આગળ ચાલ્યા. નગરજનો કહે છે, અરે રે બાપ અને દીકરો આ શું કરો છો? બંને જણ અટ્ટા કટ્ટા ઘોડા ઉપર બેસો છો. આ ઘોડાનો તો વિચાર કરો, જીવદયાવાળાને ફોન કરવો પડશે. બાપ કહે છે, એક કામ કર દીકરા, તું ઉતરી જા, હું એકલો ઉપર બેસું. બાપ ઉપર બેઠા અને દીકરો ઘોડો લઈને ચાલવા લાગ્યો. 4 કદમ ચાલ્યા ત્યારે ગામના કહે છે કે જુઓ જુઓ, આજનો બાપ કેવો છે. પોતે અટ્ટો કટ્ટો થઈ અને ઘોડા પર બેઠો અને આ નાના કુંબળા છોકરાને ચલાવે છે. દીકરાને બેસાડવું જોઈએ અને પોતે ચાલવું જોઈએ. બાપ ઘોડો ઊભો રખાવે છે, દીકરાને ઘોડા ઉપર બેસાડ્યો અને પોતે ઘોડો લઈને ચાલવા લાગ્યો. 4 કદમ ચાલ્યા ત્યાં નગરજનો કહે છે કે જુઓ જુઓ, કેવો કળિયુગ આવી ગયો છે. જુવાન જો દીકરો ઘોડા ઉપર અને આ વૃદ્ધ બાપને ઘોડો દોરાવે છે, કેવો કળિયુગ છે. બંને કહે છે કે આપણે જોડે બેસીએ તો ઘોડાને વજન લાગે, હું એકલો બેસું બાપ કે તો કે દીકરાનો વાંક, દીકરો એકલો બેસે તો એનો વાંક. એના કરતાં એક કામ કરીએ, આપણે બેમાંથી એકે જણે ઘોડા ઉપર બેસવું નથી. બંને જણ હેઠા બેઠા અને હેઠા ઉતરી ઘોડાને દોરીને ચાલવા લાગ્યા. 4 કદમ આગળ ચાલ્યા ત્યારે નગરજનો કહે છે કે બાપ અને દીકરો બંને કેવા મૂર્ખા છે. આટલો સારો ઘોડો છે તોય આ ખારી ઘોડાને દોરીને જાય છે. સંસાર તમારી ઈર્ષા નિંદા કરવાનો છે. તમે ગમે તેટલા કામ કરો, ગમે તેટલા સારા કાર્ય કરો, અને સફળ વ્યક્તિએ હંમેશા ઈર્ષા અને નિંદાનો ટેક્સ ચૂકવવો પડે છે. સફળ વ્યક્તિએ ઈર્ષા અને નિંદાનો ટેક્સ ચૂકવવો પડે છે. અને ટેક્સ માંગવા વાળા આપણા જ સમાજના લોકો છે, અને ટેક્સ આપણે ચૂકવે જ છૂટકો. એટલે એક મહામંત્ર વ્યાસપીઠ ઉપરથી આજે તમને આપવો છે, લેટેસ્ટ છે. આપો ને પ્રદીપભાઈ, બોલો ઓમ. હવે પાછું ઇંગ્લિશ મીડિયમનો જમાનો, એટલે શ્લોકમાં આપણે પાછું ઇંગ્લિશ લાવીએ છીએ. ઓમ ઇગ્નોરાય નમઃ. ओम इग्नोराय नमः। बस ऐसी बातों को इग्नोर करना, एवी बातों ने छोड़ी दो, एवी बातों की तरफ ध्यान न आपो, एवी बातों की तरफ તમારી એનર્જીને વેસ્ટ ન કરો. આણે શું કીધું, આ શું આપણા માને માટે છે, આ મારા માટે શું વિચારતો હશે, આને કેવું લાગશે. સંસારને સુખી કરવાનું છોડી અને પ્રભુના સુખનો વિચાર કરો. એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે, એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. સંસારના સુખ ક્ષણિક છે અને પરમાત્માના સુખનો વિચાર કરવો એ અનંત છે. જે ડાકોર ગયા ને 56 ભોગ કર્યો હોય ને જે આનંદ હોય એ આનંદ અવિરત કાયમ જીવનભર તમને પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈની ઈર્ષા નિંદા કરી કે લગ્નમાં જઈને 2 વાડકા રસ ખાઈ આવ્યા હોય એ ક્યારેય યાદ રહેતો નથી. પરંતુ
ભલે ને ગરમી લાગે પણ સાંકડે માકડે અહીંયા ગોઠવાયા, એ આપણને કાયમની જીવનની સ્મૃતિ છે અને એ જ આનંદ છે. અને એ જ આનંદની અનુભૂતિ પરમાત્મા અનેક અનેક લગ્નો દ્વારા કરાવે છે. ભગવાનને સામ્યંતક નામનો મણી ચોરાય તો આ ચોરી પોતે નથી કરી એવી સાબિતી ભગવાને આપવી પડે. ભગવાન પોતે ચોર નથી એવું સિદ્ધ કરવા માટે ભગવાન જંગલમાં જાય. જંગલમાં જઈ અને સિંહ અને રીંછના પગલા જુએ. રીંછના પગલાની નિશાની એ ભગવાન જામવંત નામના રીંછની ગુફામાં જાય. જામવંત રીંછની સાથે ભગવાન યુદ્ધ કરે. યુદ્ધ કરતા કરતા જામવંતને ખબર પડે કે આ તો મારા ઈષ્ટદેવ રામચંદ્ર જ કૃષ્ણચંદ્ર બનીને પ્રગટ થયા છે અને બે હાથ જોડે, પ્રભુ મને ન ઓળખો, હું જામવંત તમારો સેવક. પ્રભુએ શરણમાં લીધો છે. જામવંત કહે છે કે આ મણી હું આપને આપું છું. અને સામ્યંતક મણી પણ પાછો આપ્યો. અને એટલું જ નહીં, પોતાની દીકરી જાંબુવતી પણ પરમાત્માને એણે આપી અને પરમાત્માએ એ કન્યાનો સ્વીકાર કર્યો. હવે એક રીંછની પુત્રી એટલે એક વન કન્યા તો ખરી. જામવંત રીંછ હતો તો રીંછની પુત્રી ભગવાન પોતે ચોર નથી એવું સાબિત કરવા માટે ભગવાને એક રીંછની પુત્રી, એક વન કન્યા સાથે પણ લગ્ન કરવા પડે. આ એમને ભગવાન થવાતું નથી. ભગવાન બનવા માટે ભગવાન તો કાળી કોટડીની અંદર કારાગૃહમાં જન્મ લે છે. તમારા અને મારા બાળકો એર કન્ડિશનર, વાતાનુકૂલિત, વીવીઆઈપી સગવડની અંદર જન્મ લીધો છે. છેલ્લા 15-20 વર્ષના જન્મેલા બાળકો તો. અને એની પહેલાની પેઢી, આપણા જે 40-50-60 વર્ષની પેઢી છે, એમણે પણ સારી દાયણની દ્વારા સારી સરકારી હોસ્પિટલમાં કે ઘરે સારી રીતે જન્મ લીધો છે. પણ કૃષ્ણ ભગવાન તો કારાગૃહમાં જન્મ લીધા છે. ભગવાન થવું અઘરું છે અને ભગવાન થવું કઈ સહેલી વસ્તુ નથી. એક વાર એક નાસ્તિક વ્યક્તિ એને એમ કે ભગવાન હોય ખરા. મૂળ આપણા ભારતીય, પણ વર્ષોથી એ શિકાગોમાં રહે, યુએસએ. આખી જિંદગી ડોલર જ કમાયા, ક્યારે કોઈ સત્સંગ નહીં, પ્રવચન નહીં, કઈ નહીં. રિટાયરમેન્ટ આવ્યું ત્યારે વિચાર કરે છે કે ચાલો હવે રિટાયર્ડ થઈ ગયા છે ત્યારે કથામાં જઈએ. શહેરની નજીક એક મંદિરમાં ભારતથી એક શાસ્ત્રીજી પધારેલા અને ભાગવત કથા ચાલે. વિચાર કરે છે કે ચાલો આજે આ મંદિરમાં જઈ અને સત્સંગ સાંભળું. આટલા બધા લોકો કથા સાંભળવા જાય તો આ કથામાં એવું તો શું છે? લોકોને કંટાળો નહીં આવતો હોય? અરે પગમાં ખાલી નહીં ચડી જતી હોય? અરે ઊંઘ નહીં આવતી હોય? આ ભગવાન છે ખરા? ભગવાન હોય ખરા? આવા પ્રશ્ન સાથે આ દાદા કથામાં આવ્યા. 2-2.5 કલાક કથામાં બેઠા, પણ કઈ પહેલી જ વાર સત્સંગ સાંભળ્યું, કઈ ખબર ન પડી. એટલે પછી ઊભા થયા. મનમાં અનેક પ્રશ્નો છે. પાર્કિંગમાં ગયા અને પોતાની ગાડી સ્ટાર્ટ કરી અને ગાડી હંકારવા લાગ્યા. ગાડી ચલાવતા ચલાવતા પોતાના ઘર તરફ જવાની જગ્યાએ કોઈ બીજા જ માર્ગ ઉપર એ ગાડી ચલાવવા લાગ્યા. ત્યારે આપણે પણ જવું હોય માંડવી, પણ પહોંચી જઈએ કંઈક ઓપી રોડ ઉપર. જવું હોય આપણે ડભોઈ અને પહોંચી જઈએ આપણે વાઘોડિયા ચોકડી. એમ આ ભાઈ ધૂનમાં ને ધૂનમાં કોઈ બીજા જ માર્ગ ઉપર પહોંચી ગયા. એક કોર્નર શોપ, એક 4 રસ્તા ઉપર મોટી દુકાન. અંતરાત્માથી અવાજ આવ્યો કે થોડા દૂધ, ફ્રૂટ, બ્રેડ, બિસ્કિટ બધું લઈ લઉં. દાદાએ ગાડી ઊભી રાખી. કોઈ પ્લાનિંગ નહોતું. કેટલાય તમે લોકો અહીંયા આવો છો તો થોડું પ્લાનિંગ છે કે અહીંયાથી આવ્યા છે તો ચાલો ને આપણે નગીન કાકાના પેડા લઈ જઈએ, થોડા કુંભારના ત્યાંથી માટલી લઈ જઈએ, માટલા લઈ જઈએ, ને દહીં ઠારવા માટે કાળી કલુડી લઈ જઈએ. ને પ્લાનિંગમાં ના હોય પણ આપણને થાય કે ચાલો ને આવ્યા છે તો આ ખરીદી કરી દઈએ. સારી તુવેરો મળતી હોય તો લઈ જઈએ, અને પતરવેલીના પાના મળતા હોય તો લઈ જઈએ. એવી જ રીતે આ દાદાને થયું કે ચાલો ને દૂધ, બ્રેડ, બિસ્કિટ બધું લઈ લઉં. એટલે દાદાએ બધું ફૂડ પેકેટ લીધા, થેલી ભરીને. દૂધ લીધું, બ્રેડ લીધી, બિસ્કિટ લીધા, ફૂડ પેકેટ લઈ ગાડીમાં મૂક્યા અને ગાડી પછી આગળ ચલાવવા લાગ્યા. ત્યાં જ એમને એક નાનું ઘર દેખાયું. એમના અંતરાત્માથી એવો અવાજ થયો
કે આ ઘરની અંદર જઈ અને આ જે દૂધ બિસ્કિટ બ્રેડ દીધું છે બધું ત્યાં આપી દઉં. કોઈ અનનોન જગ્યા છે, કોઈ દિવસ આ વિસ્તારમાં આવ્યા નથી. ગાડીનો દરવાજો ખોલ્યો, ઘરના દરવાજા પાસે જઈ ડોરબેલ વગાડ્યો. ડોરબેલ વાગ્યો, ટિંગ ટોંગ. ડોરબેલનો અવાજ સાંભળી 80 વર્ષના માજી અંદરથી ધીરે 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 આવી અને ઘરનો દરવાજો ખોલે છે. સામે આ સજ્જન ઉભેલા છે, કોઈ ઓળખાણ નથી. આ સજ્જનના અંદરથી ભાવ છે કે આ બધું બેનને આપી દઉં, એટલે એણે બાના હાથમાં મૂક્યું. ભાઈ શું છે આ? બા, દૂધ છે, બિસ્કિટ છે, ડ્રાયફ્રૂટ છે, ફળફળાદી છે, આપ પ્રેમથી આરોગજો, આનો સ્વીકાર કરો. અંદર પલંગ ઉપર 88-89 વર્ષના અશક્ત આ બાના પતિદેવ પલંગમાં સૂતા સૂતા પૂછે છે કે કોણ આવ્યું? આપણા 3 દીકરા જે અમેરિકાની અંદર અનેક પ્રકારની મોટલ ને પેટ્રોલ પંપ ને બધું ધરાવે છે, 2 દિવસથી આપણે ભૂખથી ટળવળીએ છે, શરીર અશક્ત છે. આપણા 3 દીકરામાંથી કોઈ એકાદ દીકરો આવ્યો? એમને કેટલા ફોન કર્યા, આ 3 દીકરામાંથી કોઈ એકાદ દીકરો તો આપણી માટે જમવાનું લઈને નથી આવ્યો? ત્યારે દરવાજા ઉપર ઉભેલા માજી કહે છે, ના, 3 દીકરામાંથી એક દીકરો નથી આવ્યો. આપણા ઘરે સાક્ષાત ભગવાન આયા છે, આપણા ઘરે સાક્ષાત ભગવાન આયા છે. શેઠની આંખમાં દળદળ આંસુ વહેવા લાગ્યા. એણે ગાડી ચાલુ કરી અને એણે વિચાર કર્યો કે ભગવાનની કૃપા તો જુઓ કે જિંદગીમાં ક્યારેય સત્સંગ નથી કર્યો. અને મારા મનમાં થયું કે ભગવાન છે કે નહીં. પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો કે ભગવાન છે કે નહીં. અને ભગવાનની કૃપા કેટલી કે એણે મને ભગવાન બનાવી દીધો, એણે મને ભગવાન બનાવી દીધો. ગયો તો ભગવાનને શોધવા માટે અને ભગવાને એને ભગવાનનો દરજ્જો આપ્યો. परमात्मा हमारे भीतर है. નથી પૂજારીઓને મસ્જિદમાં અલ્લાહ દેખાતા, નથી પૂજારીઓને મસ્જિદમાં અલ્લાહ દેખાતા, નથી મૌલાઓને મંદિરમાં ભગવાન દેખાતા, નથી પૂજારીઓને મસ્જિદમાં અલ્લાહ દેખાતા, નથી મૌલાઓને મંદિરમાં ભગવાન દેખાતા. ક્યાંથી દેખાય ભગવાન કે અલ્લાહ? જ્યારે એક માણસને બીજા માણસની અંદર માણસ નથી દેખાતા, એક માણસમાં બીજા માણસને માણસ નથી દેખાતા. માણસાઈ એ સૌથી મોટો ધર્મ છે અને એ ધર્મ ભાગવતજી આપણને શીખવે છે. આદત બુરી સુધાર લો બસ હો ગયા ભજન, મન કી તરંગે મોડ દો બસ હો ગયા ભજન. આદત બુરી સુધાર લો બસ હો ગયા ભજન. અનિરુદ્ધનું બીજું લગ્ન બાણાસુરની પુત્રી ઉષા સાથે થયું. ઉષાના 3 વાર લગ્ન થયા, પણ પતિ એકનો એક. અનિરુદ્ધ એકવાર સ્વપ્નમાં, બીજી વાર સખી ચિત્રલેખાને એકાંતમાં માળિયામાં વિવાહ કરાવ્યા અને ત્રીજી વાર વિધિપૂર્વક લગ્ન થયા. બહેનો જે ઓખાહરણનું વ્રત સાંભળે છે એ ઓખાહરણની કથા આવી, મૃગરાજના ઉદ્ધારની કથા આવી. અને દાઉજીએ દ્વારકાધીશ પ્રભુને કીધું કે હું ગોકુળ વૃંદાવન જઈ ત્યાંના નગરજનોને જળ સંકટ દૂર કરવા માટે હળ દ્વારા ખેતી કરતા શીખવાડું. દાઉજીનું એક નામ હલધર છે, એમની પાસે હળ છે. હળ લઈને દાઉજી ગોકુળ વૃંદાવન ગયા અને યમુનાજીને હળ દ્વારા ખેંચીને ખેતર સુધી ગયા. સૌથી પહેલામાં પહેલી કેનાલ, સૌથી પહેલામાં પહેલી નહેર પદ્ધતિ જો ચાલુ કરી હોય તો એ દાઉજીએ છે. દાઉદયાલ મહારાજ કી જય. બલરામ છે, બલરામજીએ ખેતી વિષયક સૌથી પહેલામાં પહેલા આપણા એગ્રીકલ્ચર મિનિસ્ટર એ દાઉજી છે. એમણે કેવી રીતે ખેતી કરવી, કેવી રીતે પાણી સિંચાઈ કરવું એ વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. શ્રી કૃષ્ણના જાંબુવતીથી થયેલા પુત્રનું નામ સાંબ છે. સાંબે દુર્યોધનની પુત્રી લક્ષ્મણાનું સ્વયંવરમાંથી હરણ કર્યું. દુર્યોધને એને પકડીને કેદ કર્યો. દાઉજી મહારાજને ખબર પડી
દાઉજી નો શિષ્ય દુર્યોધન છે. દુર્યોધન દાઉજીની વાત માને છે અને પુત્ર પણ આપ્યો અને સાથે એની પુત્રી પણ સાંબ સાથે પરણાવી. આમ દુર્યોધનની પુત્રી લક્ષ્મણાજીનું સાંબ સાથે લગ્ન થયું. એટલે દુર્યોધન અને પ્રભુ પાછા સંબંધમાં વ્યવય પણ થાય. મહાભારતના યુદ્ધની અંદર એટલી બધા અદ્ભુત બધા સંબંધો છે કે મહાભારત ઉપર જ્યારે કથા કરીએ ત્યારે આપણે એનો વિસ્તાર કરીશું. નારદ મુનિને થાય છે કે ભગવાને 8 લગ્ન વિવાહ લગ્ન સંસ્કારથી કર્યા અને 16,100 કન્યાઓ જે ભૌમાસુર રાજામાં કેદખાનામાં બંદીવાન હતી, જેનો સમાજ સ્વીકાર ન કરે તો એ આત્મહત્યા કરે. ભગવાન કહે છે કે જેનો કોઈ સ્વીકાર ન કરે ને એનો હું સ્વીકાર કરું છું. અને 16,100 કન્યાઓનો સ્વીકારી કરી અને ભગવાન 16,108ના સ્વામી બન્યા છે. જેનો કોઈ સ્વીકાર ન કરે ને એનો ભગવાન સ્વીકાર કરે. કાયમ હું દરેક કથામાં કહું છું અને આજે પણ અવસર છે ત્યારે કહું છું. એક ગામમાં એક બકાલી શાક વેચવા વાળા, એ શાક વેચવાળા દાદાનો એક જ નિયમ કે ગામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ફાટલી નોટ લઈને આવે ને તો પણ એ મરચા આપે, બટાકા આપે, ટામેટા આપે, ક્યારેય કોઈને ના પાડે નહીં. અરે કેટલા લોકો તો એટલી સેલોટેપ લગાડે 5 રૂપિયાની નોટને તોય ગલ્લામાં મૂકે અને મરચા, બટાકા, ધાણા જે જોઈએ આપે. અરે કેટલાક તો 2.50 પૈસાને ચોંટાડી અને કે આ 5નો સિક્કો છે તોય ગલ્લામાં મૂકી અને આદુ આપે, બટાકા આપે, મરચા આપે, ટામેટા આપે, કાકડી આપે, ભીંડા આપે, કોબીજ આપે, ફ્લાવર આપે, પરવળ આપે, કંટોળા આપે. આખી જિંદગી આખા ગામે જેટલી ફાટેલી નોટો અને કાણા સિક્કા આ દાદાને આપ્યા ને એ દાદાએ સ્વીકાર કર્યા છે અને બદલાની અંદર શાકભાજી તોલી તોલીને આપ્યું છે. અને આ દાદાનો જ્યારે અંતિમ સમય આવ્યો અને શરીરમાંથી પ્રાણ નામનું તત્વ નીકળવાની તૈયારી હતી ત્યારે પ્રભુને અંતિમ પ્રાર્થના કરતા કહે છે કે પ્રભુ, આખા ગામની ફાટેલી તૂટેલી નોટો મેં સ્વીકાર કરી છે, દરેકના કાણા પૈસા પણ મેં સ્વીકાર કર્યા છે, દરેકના ખોટા સિક્કાઓ પણ મેં ચલાવ્યા છે. પ્રભુ, આજ એક ખોટો સિક્કો, એક ફાટેલી નોટ તારી પાસે આવે છે. ભગવાન, તું એને ચલાવી લે છે, તું એને ચલાવી લે છે. તમે ને બધા હું ખોટા સિક્કા છે, એને ચલાવવા વાળો કોઈ બીજો છે. એને ચલાવવા વાળા કેવળ અને કેવળ પરમાત્મા છે. ખોટા સિક્કા પરંતુ ચાલે છે આ પ્રભુની કૃપા વડે. સકટનો ભાર જાણે શ્વાન તાણે. આપણને ચલાવવા વાળું કોઈ બીજું છે પણ આપણે સમજીએ છીએ કે આપણે જ આ સંસારને ચલાવીએ છીએ. મારા વિના કંઈ થવાનું નથી. સંસારની અંદર બધી જ ક્રિયાઓ, બધી જ ગતિવિધિ કન્ટિન્યુ રહેશે. કોઈ હોય કે કોઈ ન હોય, કોઈનું હોવું કે ન હોવું એ પરમાત્મા નક્કી કરે છે. આપણે બધા માત્ર નિમિત્ત છે અને નિમિત્ત બની અને આપણે સંસારમાં પ્રગટ થઈ આપણી જે ભૂમિકા છે એ ભૂમિકા આપણે સારી રીતે નિભાવવાની. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ફક્ત મણી ચોરાયો છે ને ભગવાન ચોર છે એટલું સહન નથી કર્યું. ભગવાનની જ્યારે અગ્ર પૂજા થવાની છે એ વાત શિશુપાળ જાણે. ભગવાનની અગ્ર પૂજા થવાની છે એ વાત જાણી શિશુપાળ આવી અને ભગવાનને 1 નહીં 2 નહીં 99 ગાળ આપે. અને ભગવાન ચૂપચાપ 99 ગાળ સહન પણ કરે. એકવાર સફળ વેપારી કોને કહેવાય? એકવાર એક મારવાડી ની દુકાને એક બેન તલ લેવા આવ્યા. 200-250 ગ્રામ તલ લઈ ગયા. ઘરે લઈ જઈ અને જોયું તો તલની અંદર ખૂબ જીવાત હતી, ખૂબ કિલ્લા હતા, ઈયળ હતી, અશુદ્ધ હતા. એટલે એમણે પતિદેવને ફરિયાદ કરી કે મારવાડી શેઠને ત્યાંથી આટલા મોંઘા તલ લાવી અને આટલા અશુદ્ધ તલ આપ્યા છે, લાવ પેકેટ તું મને. અને ધુઆ પુઆ થઈ અને પતિદેવ તો ગયા અને મારવાડી શેઠને તલની કોથળી ફેંકી અને કહે છે કે આવા તલ આપો છો, પૈસા આટલા લો છો અને આટલા અશુદ્ધ તલ, તમારા તલ જો
તમારા તલની અંદર કેટલી જીવાત છે, અને ઘણા અપશબ્દ બોલ્યા, પણ મારવાડી શેઠ કઈ બોલ્યા નહીં, એક શબ્દ બોલ્યા નહીં. મારવાડી શેઠે તલના જે પૈસા હતા એ પાછા આપી દીધા, જે પૈસા હતા એ પાછા આપી દીધા. પેલા ભાઈ તો પણ અપશબ્દ બોલે, તો પણ મારવાડી કઈ બોલ્યો નહીં. અને જ્યારે એ ભાઈ ત્યાંથી દૂર ગયા ત્યારે શેઠના નોકરે પૂછ્યું કે શેઠ, તમે પૈસા આપી દીધા પછી પણ એ આટલી ગાળો બોલે અને તમે સાંભળી લીધી? તમારી જગ્યાએ હું હોય તો આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું. ત્યારે શેઠ કહે છે કે આમાં આપણને નુકસાન શું થયું? આપણા ઘેરથી 250 ગ્રામ તલ એને ત્યાં ગયા, એણે પેકેટ ખોલ્યું, 2-4 જીવે તો એની ઘેર નીકળી ગઈ, એટલું ઓછું હોય એમ. પાછી આપણે ત્યાં આ તલ આવ્યા, વજન કર્યું તો એટલું ને એટલું વજન હતું. કાગળ પણ પાછો આપી દીધી આપણને મળ્યો, જેમાં તલ બાંધીને મૂક્યા હતા. જે દોરો પડીકાને બાંધેલો એ દોરો પણ પાછો આવી ગયો, અને જે કોથળીમાં તલ આપેલા એ કોથળી પણ પાછી આવી ગઈ. અને આટલું ઓછું હોય એમ વધારામાં આપણને ગાળો પણ મળતી ગઈ. તો આમાં નુકસાન ક્યાં છે? તો ક્યારેક સહન શક્તિ બહુ જરૂરી છે. ભગવાન શિશુપાળની 1, 2 નહીં 99 ગાળ સહન કરે અને ભગવાને આપેલું વચન નિભાવે. અને જ્યાં શિશુપાળ 100મી ગાળ બોલે, દ્વારકાધીશ ભગવાન સુદર્શન ચક્રથી શિશુપાળનો ઉદ્ધાર કરે અને દ્વારકાધીશનો જય જયકાર થાય. બોલો શ્રી દ્વારિકાધીશ કી. સાલ્વનું દ્વારકા ઉપર આક્રમણ થાય. સાલ્વ શિશુપાળનો મિત્ર હતો. શિશુપાલનો ભગવાને વધ કર્યો છે એ વાત જાણે એટલે સાલ્વ દ્વારકા ઉપર આક્રમણ કરે. સાલ્વએ શિવજીની આરાધના કરી અને સૌભ નામનું એક દિવ્ય વિમાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ દ્વારકાની રક્ષામાં હતા. પ્રદ્યુમ્ન મહારાજ સાથે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે સાલ્વ દ્વારા. દ્વારકાધીશ પ્રભુને હસ્તિનાપુરમાં ખબર પડે, દ્વારકાધીશ પ્રભુ આવે, સાલ્વનો ઉદ્ધાર કરે અને દ્વારકાની અંદર ફરી પાછા કાયદો વ્યવસ્થા બરાબર જળવાય એવું સુનિશ્ચિત આયોજન કરે. અને સાલ્વનું જે વિમાન હતું એ વિમાનનો પણ પ્રભુ નાશ કરે. ત્યારબાદ ભગવાને વિદુરથને માર્યો, દંતવક્ત્રને માર્યો. શિશુપાલ અને દંતવક્ત્ર એ જય અને વિજય જે દ્વારપાળ હતા એ જ દ્વારપાળ અસુર બની અને આ ત્રીજા જન્મની અંદર રાક્ષસ કુળમાં જન્મ લીધેલો. જય અને વિજયને સનત કુમારોએ જે શ્રાપ આપ્યો હતો કે 3 જન્મ સુધી તમે રાક્ષસ કુળમાં જન્મ લો. હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ એ જય અને વિજય છે. રાવણ અને કુંભકર્ણ એ જય અને વિજયનો જ અવતાર છે. અને એવી જ રીતે શિશુપાલ અને દંતવક્ત્ર એ જય અને વિજય એ ભગવાનના દ્વારપાળ જય અને વિજય જે શ્રાપ હતો એ શ્રાપમાંથી વિમુક્ત થવા માટે પ્રગટ થયા હતા. ભગવાન એમનો ઉદ્ધાર કરે છે. દસમ સ્કંદના વિરામ તરફ આપણે જઈ રહ્યા છે અને જેની આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે એવા સુદામા ચરિત્રનો દિવ્ય પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે.